حضرت کی کرامت پہ اگر ہم بات کریں، ابھی دیکھیے میں نے اعلیٰ حضرت کی سیرت کے حوالے سے چند گوشے آپ کو بتائے ہیں، جس میں آپ کے بچپنے کے حالات آپ نے بھی سنے ہیں، تقوی پرہیزگاری، شریعت کی پاسداری، اور آپ کے معمولات کیا تھے، بزرگان دین کا ادب، رسول اللہ سے محبت، یہ کتنے سارے گوشے اعلیٰ حضرت کے، اور میں ہر گوشے پہ تھوڑا تھوڑا مختصر بتا رہا ہوں، ورنہ ایک ایک گوشے پر ایک ایک تقریر بھی کی جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک کرامات کا معاملہ اعلیٰ حضرت کی، تو بزرگان دین سے کرامت کا صدور یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کثیر الکرامات بزرگوں میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ عالم بطور عالم ان کی حیثیت کو زیادہ بیان کرتے ہیں اور زیادہ اسی کی طرف زور دیتے ہیں، ورنہ دیکھا جائے تو اس دور میں بحیثیت صاحب کرامت اعلیٰ حضرت کا ثانی نظر نہیں آتا۔ اس پر اگر کرامت پر گفتگو کرے تو ایک نہیں بھی دو تین بیان کی ضرورت پڑے گی۔ ایک تو اگر آپ کی شاعری پر اگر غور کریں نا آپ، میں کہتا ہوں کہ شاعری میں بھی اعلیٰ حضرت نے اپنی کرامتوں کا اظہار کیا ہے۔ میں بطور مثال صرف 2 شعر پیش کر رہا ہوں، ورنہ ہدائے بخشش پر اگر گفتگو کرے تو کئی نعتیں اور کئی اشعار ہیں جس پر میں بے شمار کرامتیں بیان کر سکتا ہوں۔ اب ایک کرامت دیکھیے اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت رسول اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور اپنا مقام ولایت بتا رہے ہیں۔ اب عاشقان اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ہاں ثنا تو رسول اللہ کی ہو رہی ہے، مدح تو رسول اللہ کی ہو رہی ہے، مگر اس مدح میں اعلیٰ حضرت کا اپنا بھی مقام پوشیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ عرش تو سمجھتے ہیں، عرش کیا ہے؟ تمام ساتوں آسمان سے اوپر جو آخری حد ہے وہ عرش اعظم ہے، اور عرش اعظم کے پائے پہ فرشتے حالت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا درجہ، آپ کا مقام کیا ہے؟ کہ عرش اعظم کے جو فرشتے ہیں ان میں چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے۔ کس کی چھیڑ چھاڑ؟ آپ کے ذکر کی چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے، آپ کا ذکر چھیڑا جا رہا ہے۔ فرش کہتے ہیں زمین کو، اور فرش پہ زمین کے چپے چپے پہ میں نگاہ ڈالتا ہوں تو ایک عجیب طرفہ دھوم دھام ہے۔ جناتوں میں آپ کی چرچا ہو رہی ہے، اولیاء کی جماعت میں آپ کی چرچا ہو رہی ہے، ابدالوں کی جماعت میں آپ کی چرچا ہو رہی ہے، زمین کے انبیاء اکرام آپ کا ذکر کر رہے ہیں، پوری زمین کا چپا چپا کائنات کی ایک ایک شے آپ کے ذکر میں ملوث ہے۔ فرش پہ تازہ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت اپنی ولایت کو کیسے بتا رہے ہیں کہ میری ولایت کو بھی تو دیکھو، رسول کی تعریف تو ہو رہی ہے۔ ولایت کا درجہ یہ ہے کہ بیٹھا بریلی پہ ہوں مگر نگاہ عرش اعظم پہ ڈالتا ہوں تو فرشتوں کی چھیڑ چھاڑ کو بھی دیکھ لیتا ہوں، زمین کے چپے چپا پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو مخلوق کی طرفہ دھوم دھام کو بھی دیکھتا ہوں۔ اور کانوں کی سماعت کا عالم کیا ہے؟ کان جدھر لگائیے، میں جس طرح بھی اپنے کانوں کو متوجہ کرتا ہوں آپ ہی کے ذکر کا دھوم سنتا ہوں، آپ کی ہی داستانیں سنائی دیتی ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو شعر کے اندر بھی کرامت کا اظہار ہو رہا ہے، اور ایک شعر تو واقعی اتنی بڑی کرامت آپ حیران ہو جائیں گے۔ سائنس سے پڑھنے والے یہاں بچے بیٹھے ہوئے، ان کو پتا ہے کہ انسان نے چاند پر سب سے پہلی مرتبہ قدم کب رکھا تھا؟ جانتا ہے پورے مجمع میں کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ سائنس کے اعتبار سے ابھی اس اختلاف میں ہم نہیں جا رہے ہیں کہ بھائی علماء میں سے بعض اس کو مانتے ہیں کہ چاند پہ جانا ممکن ہے، بعض علماء کہتے ہیں ممکن نہیں ہے۔ علماء کے اختلاف پر ابھی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ دنیا کے اعتبار سے جب دنیا کہتی ہے کہ بھائی انسان چاند پہ گیا، ناسا نے سب سے پہلے چاند پر کچھ سائنسدانوں کو بھیجا، کس سن میں چاند پر گئے تھے آپ کو پتا ہے؟ 1965، تھوڑا قریب آ گئے، اور تھوڑا سا آ جاؤ، بس 60-65 قریب آ گئے، لیکن تھوڑا سا فگر گڑبڑ آ گیا۔ 69، جس بچے نے بولا نا اس کو انعام دینا چاہیے، یہ بہت گہرے والا مطالعے والا، یہ ایس ایچ او کا بچہ ہے، یہ ایس ایچ او کا بچہ ہے، سنی حنفی آرگنائزیشن کا، اور انجینئر ہے، ہمارے آفاق بھائی کا بھائی ہے چھوٹا والا، یہ بھی انجینئر ہے، ہاں دانش ہمارے جناب۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ سنی حنفی میں جاہل نہیں، سب پڑھے لکھے نوجوان ہیں، یہ ایک فخر کی بات ہے ہمارے لیے۔ 1969 20 جولائی 1969 کو سب سے پہلے چاند پر انسان نے قدم رکھا، چاند کی مٹی دیکھی، چاند کا معائنہ کیا، ایک عرصے تک چاند پہ رہے، بڑے ریسرچ کی، اور جب واپس آئے تو آپ دیکھ لیجئے، گوگل پہ دیکھ لیجئے، داستانیں دیکھ لیجئے، کتابیں دیکھ لیجئے، تو سائنسداں کہتے ہیں کہ جب ہم چاند پر گئے تو ہم نے چاند پر ایک دور تک جہاں تک نگاہ جاتی تھی، جہاں تک ہمارا ممکن تھا، ہم گئے دیکھے تو ہم نے دیکھا کہ چاند کے بیچوں بیچ میں ایک درار ہے۔ کیا ہے؟ درار ہے۔ اور جہاں تک دوربینوں سے دیکھنا ممکن تھا ہم دیکھتے رہے، لیکن وہ درار نہ ختم ہونے والی درار تھی۔ گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چاند 2 حصوں میں کبھی ٹوٹا تھا اور پھر دوبارہ جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ سائنسدانوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ چاند میں درار ہے، اور کب کہا انہوں نے؟ 1969 میں۔ حالت کا وصال کب ہوا؟ 1921 میں، یعنی اعلیٰ حضرت کے 28 اکتوبر 1921 میں حالت کا وصال ہوا۔ اعلیٰ حضرت کے وصال کے 48 سال کے بعد سائنسداں چاند پر پہنچے۔ کتنے سال کے بعد؟ 48، 50 پکڑ لیجئے، یعنی نصف صدی
आधी सदी गुजरने के बाद इंसान चांद पे पहुंचा, और इंसान के चांद पर पहुंचने से निस्फ सदी पहले, आधी सदी पहले आला हज़रत बरेली की जमीन पर क्या कहते हैं, बरके अंगुश्ते नबी चमकी थी उस पर एक बार, बरके अंगुश्ते नबी चमकी थी उस पर एक बार, आज तक है सीने माह में निशाने सोख्ता। 50 साल पहले इमाम बरेली के चटाई पे बैठकर चांद की दरार को देख रहा है। ये है हमारे मुजद्दिद की निगाह। कहते हैं रसूल की उंगली क्या थी, चांद पे जब आका ने तोड़ा है तो ये उंगली थोड़ी थी, ये बर्ख थी, बिजली थी। या अंगुश्त से, उंगली मुबारक से बिजली निकली, और कितनी बार निकली, सिर्फ एक बार चमकी, और ऐसी चमकी कि आज तक जो चांद टुकड़े हुआ, वो जो दरार है जली हुई, सोख्ता कहते जला हुआ काला निशान आज तक है, जाओ देख कर आ जाओ। तो आला हज़रत चांद पर गए नहीं है, मगर 50 साल 48 साल पहले, एग्जैक्ट तो 48 का फिगर है, लेकिन मैं 2 मिलाकर उसको राउंड फिगर में 50 बोल रहा हूँ। 50 साल पहले हमारा इमाम जमीन पर बैठकर चांद की दरार को देख रहा। मैं कहता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है। खुद ही अल मलफूज आलत किसमें लिखते हैं, वो वली ही नहीं जो नाखून में 18,000 आलम को ना देख ले। तो आला हज़रत तो आलमों को भी देख रहे थे, और इख्तियार क्या था, आलत के एक मुरीद खास थे, उनका नाम था नवाब अमजद अली साहब। भैंसूड़ी शरीफ करके एक इलाका है, सिलसिला अबू लाइया के एक बुजुर्ग का वहाँ मज़ार है। गुलाम आसिफिया जिस सिलसिले में खिलाफत लिए हुए हैं, गुलाम आसिफिया रहमतुल्लाह अलैह, भैंसूड़ी शरीफ, वहाँ के रहने वाले थे नवाब अमजद अली साहब। शिकार के शौकीन थे, नवाब थे और आलत के मुरीद थे साहब। एक मरतबा शिकार के निकले, शेर को निशाना लगा रहे थे, इत्तेफाक से शेर तो हट गया, पीछे कोई शख्स था झाड़ियों में, बेचारा कुछ गरीब आदमी था, कुछ वो काम में मशगूल था, गोली गलती से उस आदमी को लग गई, आदमी ढेर हो गया। बहरहाल आला हज़रत के मुरीद थे, शराफत थी इनमें, खुद ही जाके पुलिस में अपने आप को अरेस्ट करवा दिया। भाई धोखे से हुआ है, लेकिन केस चला, अंग्रेजों की अदालत, उन्होंने कहा नहीं साहब कोई धोखा वोखा नहीं हुआ, जानबूझ के आपने मारा है, और फांसी की सजा सुना दी गई, सजाए मौसद सुना दी गई। अहबाब पहुंचे, कहा हुजूर नवाब अमजद अली साहब को फांसी हो गई, फांसी की सजा सुना दी गई। आला हज़रत बेसाख्ता फरमाते हमने उनको आज़ाद कर दिया। क्या फरमाते हैं, हमने उनको आज़ाद कर दिया। अहबाब खुश हो गए, जाके इनको खबर दी, कहा कि जनाब मुबारक हो, पीरो मुर्शिद ने फरमा दिया कि आज़ाद कर दिया। कहा बस मेरे पीर की ज़बान से निकल गया, खुदा की कसम होके रहेगा, मुझे फांसी नहीं हो सकती। यकीन देखो कितना था उनको। अब नतीजा ये हुआ कि फांसी की डेट भी डिक्लेयर हो गई, फांसी का वक्त करीब आ गया, और यहाँ तक के लोग जाते, अब मिलते, घर के लोग जाते रोते, भाई अब कल फांसी हो जाएंगी, एक दिन पहले मुलाकात का वक्त दिया गया। सब रो रहे, कहते अरे रोने की जरूरत नहीं है, कल इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ, साथ में खाना खाऊंगा। तो लोग कहते भाई देखो मौत के खौफ से दीवाना भी हो गया, कल फांसी होने वाली है, कोई अपील भी नहीं है। चलो अपील की होती तो उम्मीद हुई कि भाई अपील है तो कोर्ट में केस चलेगा, दोबारा रीओपन केस होगा, शायद फांसी की सजा टल जाए। तो दोबारा तो अपील भी नहीं की, और कहते कि कल मैं छोड़ दिया जाऊंगा, दीवाने हो गए हैं। वालदा मिलने पहुंची साहब, तो वालदा से कहते अम्मी रोइए मत, कल सुबह बिल्कुल इस वक्त पर नाश्ता तैयार रखिएगा, और मेरे पसंद का नाश्ता बनाइएगा, इंशाल्लाह नाश्ता आपके साथ करूंगा। कहती बेटा अब क्या नाश्ता, अब तो कल फांसी होने वाली है। कहती अम्मी जान पीरो मुर्शिद ने फरमा दिया है कि मुझे फांसी नहीं होगी, मुझे अपने पीर की बात पर यकीन है, और आप जाइए हुजूर आला हज़रत की खिदमत में जाइए और उनसे दुआ करवाइए। वो अल्लाह बरेली शरीफ आती है। अब वो फांसी का दिन आ गया साहब, फांसी के तख्ते पे ले जाया जा रहा है इनको, वक्त मालूम था। उस वक्त वालदा पहुंचती है ज़ईफ़ा, कहती है हुजूर अब यही वक्त है कि इस तरफ मैं आपकी बारगाह में बैठी हुई हूँ, अब कहूँ तो भी क्या कहूँ और आप भी करे तो क्या करे, कि इस वक्त तो मेरे बेटे को फांसी के तख्ते पर लटकाया जा रहा हूँ। ताला मुस्कुराते, पान आप निकाल रहे, बना रहे थे, एक पान निकाला, कहा बड़ी भी फिक्र मत कीजिए, लीजिए पान खाइए, हमने उनको छोड़ दिया है। नवाब अमजद अली को हमने आज़ाद कर दिया। बोले हुजूर आप कहाँ से आज़ाद कर देंगे, हुजूर फांसी होने वाली है। फांसी के तख्ते पे ले जाया गया, काला कपड़ा गले में डाल दिया गया, फंदा डाला गया, बस अब घड़ी देख रहे हैं, घड़ी देखकर बस जेलर को इशारा करना है, तख्ता गिरेगा, डंडा हटेगा, तख्ता हटेगा, ये जनाब लटक जाएंगे। तभी अचानक एक शख्स दौड़ते हुए आता, कहता रुक जाओ कोई फरमान आया है। क्या फरमान है, का पता नहीं, बस कहा गया है कि फांसी अगर हो रही हो तो रोक दो, फरमान देखो। जेलर ने जैसी खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था, मलका विक्टोरिया का बेटा था जिसका नाम था एडवर्ड, एडवर्ड की ताजपोशी के अंदर जितने लोग सजाए मौत की सजा सुनाए गए सबको आज़ाद किया जाता है। फांसी के तख्ते से वापस ला लिया गया, और ये जनाब जाते अपनी वाले का, मैंने कहा था ना कि पीरो मुर्शिद ने कह दिया होके रहेगा, लाइए नाश्ता करवाइए। तो ये सजाओं को बदलने पर भी इख्तियार। हुजूर बुराने मिल्लत फरमाते हैं, मैं बरेली शरीफ में मुकीम था, आलत से पढ़ रहा था उस वक्त। आलत के घर के करीब एक मुरीदा थी आपकी ज़ईफ़, एक लौता बेटा था, बीमार हो गया। आलत की खिदमत में आती है वो मुरीदा आपकी, कहती है सरकार बेटा बड़ा लील है, सख्त बीमार है, हुजूर तावीज़ अता फरमा दीजिए। आलत फरमाते तावीज़ की ज़रूरत ही नहीं, इंशाअल्लाह सेहत हो जाएंगी। चले गई, बढ़िया दिलासा दिया। दूसरे दिन आती, कहती हुजूर आज तो तबीयत और बिगड़ गई है, हुजूर कुछ पानी ही पढ़कर दे दीजिए। फरमाते बड़ी भी पानी की भी ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह सेहत हो जाएंगी, जिंदा रहेंगे आपके साहबजादे। दूसरे दिन तबीयत और बिगड़ जाती है, फिर ज़ईफ़ आती है, कहती हुजूर
اب تو طبیعت اور علیل ہو گئی. حکیموں نے جواب دے دیا. حکیم تو کہہ رہے ہیں کہ اب علاج ممکن نہیں. سرکار کچھ تو دعا کیجیے, دعا ہی کر دیجیے. حضور تعویذ نہیں دیتے, پانی نہیں دیتے, کم از کم دعا کر دیجیے. تعالیٰ فرماتے بڑی بھی ہم نے دیکھ لیا, ابھی تو بہت جیئے گا تمہارا بیٹا, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. کہتی ہے عجیب پیر و مرشد ہے, نہ دعا کرتے ہیں, نہ تعویذ دیتے ہیں, نہ پانی پڑھ کے دیتے ہیں. پھر چلے گئی. تیسرے دن آتی ہے, کہتی حضور اب تو سانسیں اٹک رہی ہے. حکیموں کو بلایا گیا. حکیموں نے علاج سے عاجزی ظاہر کی, کہا کہ اب یہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے, اب سورہ یاسین پڑھیے تاکہ دم آسانی سے نکل جائے, بچنے کی کوئی امید نہیں. تو اعلیٰ حضرت پان بنا رہے, کہتے بڑی بھی آپ خاموں کا فکر کی لیجیے, پان کھائیے. کہتی ہے واہ جی پیر صاحب, بڑی عجیب بات ہے, بیٹا مر رہا ہے اور آپ کو پان کھانے کی سوچ رہی ہے. اور پھر جھجلا کے اٹھتی ہے اور کہتی جب پیری اپنا نہیں ہے تو پھر کسی سے کیا شکایت کی جائے. غصے میں اٹھ کے چلے گئی. کچھ دیر کے بعد رونے دھونے کی آوازیں آنی شروع ہوتی ہے. تو جب رونے کی آواز عالت کے گھر تک آئی تو برہان ملت کو بلایا, کہا برہان میاں ذرا دیکھیے رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے, کیا معاملہ ہے؟ بولے حضور دیکھ کر آتا ہوں. آتے کہتے حضور اس بڑھیا کا صاحبزادے کا انتقال ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا ہمارا امامہ لاؤ, ہماری چھڑی لاؤ, ہم پرسے کے لیے چلیں گے. چھڑی لا دی گئی, امامہ سر پہ سجایا. اب پہنچی, وہاں رونا دھونا مچا ہوا تھا. اڑوسی پڑوسی آ گئے تھے, بھیڑ لگی ہوئی تھی. وہ مردہ پڑا ہے, وہ نوجوان مردہ کیفیت میں. بس جیسے اس نے پیر صاحب کو دیکھا, حالت کے پیروں کو پکڑ لیا اور روتے کہتی ہے حضور آپ تو کہتے تھے خوب جئیں گا, کافی زندہ رہیں گا, لیجیے وہ تو مر گیا. نہ آخر آپ نے پانی دیا, نہ تعویذ دیا, نہ دعا کی, کچھ نہیں کیا, آخر مر گیا. آپ تو کہتے تھے زندہ رہیں گا. حضرت کہتے اب جانے دیجیے, صبر کیجیے, ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے. اور بڑی بھی اس بات پہ غم کرتی ہو کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا, ایک دن تیرے پیر کو بھی موت آنی ہے, میں بھی انتقال کروں گا. کہتی حضور میں نہیں جانتی, بس مجھے تو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ایک اللہ کے ولی ہے اور ولی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا. آپ نے کہا تھا زندہ رہیں گا اور یہ تو مر گیا. حضور آپ کی بات کیسے جھوٹی ہو گئی؟ یہ بار بار دہرا رہی ہے اور آپ بار بار تسلی دیتے ہیں. وہ بار بار دہراتی ہے, یہاں تک کہ حالت کو جلال آتا ہے اور وہ ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس کے پیر پہ مارتے اور فرماتے کیا بے غیرتوں کی طرح لیٹا ہوا ہے, تیری ماں مجھ سے شکایت کرتی ہے, تم باذن اللہ اٹھ, اللہ کے نام سے زندہ ہو جا. بس جیسی فرمایا وہ زندہ ہو جاتا ہے. کہا لو بڑی بھی ہم نہ کہتے تھے خوب جئیں گا, جاؤ اب اس کے ساتھ زندگی گزار. تو اعلیٰ حضرت نے مردوں کو بھی جلایا ہے, لوگوں کی سزاؤں کو بھی معاف کروایا ہے. کرامتوں کا ایک بڑا طویل سلسلہ ہے, اس پر کافی راتیں چاہیے. سب سے بڑی اگر اعلیٰ حضرت کی فضیلت ہے, دو فضیلتوں پر میں اختتام کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کے پیر و مرشد نے, ہر مرید پیر پر ناز کرتا ہے, ہر مرید اپنے پیر پر کی بات کرتا ہے, میں فلاں کا مرید ہوں, میں فلاں سے مرید ہوں, فلاں پیر ہمارے اس پائے کے, ہمارے پیر کا وہ لیول ہے, وہ مقام ہے. مگر حالت کا مقام کیا ہے کہ پیر و مرشد آپ پر ناز کرتے ہیں. شاہ رسول سے جب آپ مرید ہونے جاتے, آل رسول ہے, سید ہے, رسول اللہ کی نسل پاک سے, سید نسب سادات سے اعلیٰ حضرت مرید ہوتے ہیں. بیعت بھی کیا, خلافت بھی دیا, اور لوگوں نے اعتراض کیا حضور یہ 18 سال کے نوجوان آئے, نہ ریاضت کروائی گئی, نہ مجاہدے کروائے گئے, بیعت بھی کر لیا اور خلافت بھی دے دی. تو شاہ رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا کہ احمد رضا کے مقام کو تم کیا سمجھو, احمد رضا اس مقام پر فائز ہے, سارے مراتب احمد رضا کے پاس تھے, صرف نسبت کی ضرورت تھی جو نسبت فقیر کی بارگاہ سے دے دی گئی. قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ پوچھے اے شاہ رسول تو کیا لایا دنیا سے, میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. اعلیٰ حضرت کا وہ مقام کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت پہ فخر فرما رہے اور کہہ رہے کہ میری زندگی بھر کی کل اثاثر کمائی ہے جو بارگاہ رب العزت میں اگر پیش کرنے کے لائق ہے تو اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی شان و مقام ہے. امام شافعی مسلک کے بہت بڑے امام گزرے, عارف باللہ حسین بن صالح المکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا مقام ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت کے بازو ان کے لیے تک کرسی لگائی جاتی تھی. جب یہ شریف مکہ سے ملنے جاتے تھے, ترکی حکومت کا بادشاہ تھے شریف مکہ, محمد علی پاشا شریف مکہ کہا جاتا تھا. اتنا احترام کرتا تھا حضرت ابی صالح مکی رحمۃ اللہ علیہ کا, حسین بن صالح المکی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ اپنے تخت کے بازو ان کے لیے کرسی لگاتا تھا وہ. اور اعلیٰ حضرت کو اتنا چاہتے تھے کہ جب اعلیٰ حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے تو اعلیٰ حضرت کی انہوں نے کتابیں پڑھی تھی, اعلیٰ حضرت سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی, اور عمر میں اعلیٰ حضرت سے ظاہراً عمر میں بڑے تھے. اعلیٰ حضرت جب پہلی بار حج کے لیے گئے تو عمر شریف 19 یا 20 سال کے قریب تھی. والد صاحب کے ساتھ گئے پہلی مرتبہ حج. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت, یہ بھی طواف کر رہے ہیں. اچانک دوران طواف آمنا سامنا ہو جاتا ہے, اور ابھی وہ جانتے نہیں تھے کہ یہی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا. صرف اعلیٰ حضرت کی کچھ کتابیں پڑھی تھی اور اسی سے متاثر تھے. جیسی اعلیٰ حضرت کے چہرے پر نگاہ پڑی حضرت عارف باللہ حسین بن صالح المکی رحمۃ اللہ علیہ کی, تو بے ساختہ کہتے واللہ انی لا جد نور اللہ فی ھذا الجبین, کہتے اللہ کی قسم میں اس شخص کی پیشانی سے اللہ کے نور کو جھلکتا ہوا پا رہا ہوں, اس شخص کی پیشانی سے نور الہی جھلکتا ہوا پا رہا ہوں. اور اس کے بعد پوچھا صاحبزادے کون ہو, تو آپ نے کہا احمد رضا, ہندی کا رہنے والا احمد رضا. بچے ہی سنا اعلیٰ حضرت کے قدم چومنے کے لیے جھکے. اعلیٰ حضرت پیچھے ہٹے, کہا حضور آپ ضعیف العمر ہیں, آپ کون؟ کہا فقیر صالح کمال مکی. کہا حضور مکہ کے اتنے بڑے جید عالم. کہا احمد رضا علم کے مقابلے میں تم ہمارے بزرگ ہو, ہم عمر میں تم سے بڑے, واللہ علم کے معاملے میں آپ ہمارے بزرگ ہو, کہاں ٹھہرے ہوئے ہو. پھر اعلیٰ حضرت کو وہ بہت اصرار کر کے اپنے گھر پر لے کر آتے ہیں. تو مکہ کے بھی بڑے بڑے عالموں نے آپ کی عزت و احترام کیا, یہاں تک کہ شیخ محمد مختار بن
अतारिद अल-जावी अल-मक्की रहमतुल्लाह अलैह, ये भी मक्का के बहुत बड़े आलिम थे। इन्होंने आला हज़रत की तारीफ में जो जुमले कहे उसके बारे में मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूँ कि जितनी तारीफ़ आला हज़रत की आज तक लोगों ने की और जितनी क़यामत तक आला हज़रत की तारीफ़ें लोग करेंगे, सारी तारीफ़ों को एक पल्ले में रख दिया जाए और हज़रत मोहम्मद मुख्तार अल-जावी की, मुख्तार बिन अतारिद अल-जावी मक्की की तारीफ़ जो आला हज़रत के बारे में उन्होंने की, एक पल्ले में रख दिया जाए। तमाम तारीफ़ों पे इनकी तारीफ़ का पल्ला भारी है। और वो तारीफ करते हुए क्या कहते हैं, आला हज़रत से जब मुलाकात हुई, किताबें पढ़ी आला हज़रत की, आला हज़रत की कुछ सोहबतों में बैठे, आला हज़रत के इल्म को देखा, आला हज़रत के फैज़ान को देखा, तो कहते फ़अक़न्नहु मिन मुअजिज़ातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद रज़ा की ज़ात वो है कि रसूलुल्लाह के मोजिज़ों में से एक मोजिज़े का नाम अहमद रज़ा। रसूलुल्लाह के मोजिज़ों में से एक मोजिज़े का नाम, और मोजिज़ा होता ही वो है जिसका कोई जवाब ला ना सके। आला हज़रत को रसूलुल्लाह के मोजिज़ों में से एक मोजिज़ा करार दिया। ये वो तारीफ के मोती और अल्फाज है कि सारी तारीफें इसके सामने हल्की और फीकी है। और तारीफ करते जगह कहते हैं वाइन्नी सैयदी मौलाना अहमद रज़ा खान मिन सुल्तानिल उलमाइल मुहक्किकीन फी हाज़िही ज़मान, कहते हैं कि बेशक हमारे सरदार, हमारे आका मौलाना अहमद रज़ा खान इस जमाने के मुहक्किकीन के बादशाह है, सुल्तान है। मुहक्किकीन के कौन है? बादशाह सुल्तान है। वइन्ना कलामहु कुल्लु हक़्क़ुन सराहुन, कहते हैं कि उनकी तमाम बातें सच्ची है। यहाँ तक कि हज़रत शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह जो हुज़ूर मुफ्ती आज़म के पीर व मुर्शिद है, शाह रसूल के साहबजादे हैं, जब कोई मसला उनको पेशीदा आ जाता, खुद आलिम दीन थे, एक जमाने में आला हज़रत के उस्ताद रहे, इल्म छफर आलत को पढ़ाया, मगर आला हज़रत का इल्म और इरफान में वो मकाम बढ़ गया, वो हासिल किया अल्लाह के रसूल से बारगाह से कि अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह मसाइल इनसे पूछा करते थे। और जब कोई सवाल करते हयात आला हज़रत में मलकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी फरमाते हैं जिल्द 2 सफ़ा 557 पर, इस सवाल करते हुजूर ये मसला पेश आया और क्या कहते हैं कि मसले का सिर्फ हुक्म लिख दीजिए, दलील की जरूरत नहीं। क्या मतलब? आपका लिख देना ही हुज्जत व दलील है, इसकी हाजत ही नहीं कि ये मसला किस किताब में है, इसकी क्या दलील है, इसके बारे में क्या हदीस है, क्या इमामों के अक़वाल है, उसकी हमें हाजत नहीं। बस आप इतना ही लिख दिए कि ये चीज जायज़ है, नाजायज़ है, मकरूह है, मुबाह है, इतना ही लिख दिए, यही फकीर के लिए काफी है। आपका कौली हमारी इज्जत है। और अक्सर आप फरमाते रहे कि जिस मसले में आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा और अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी का इत्तेफाक हो जाए वो मसला मुहक्कक है। मौक़क़ यानी अब उसमें इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तहकीक शुदा। ये दोनों जिस मसले पे इत्तेफाक कर ले, हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी, आला हज़रत इनकी भी बड़ी तारीफ की है, ये और आला हज़रत जब एक मसले पे मुत्तफिक हो जाए तो दुनिया एक तरफ और इनका कौल एक तरफ, यही हुज्जत है। और यही अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे, एक बार नहीं बारहा अपनी मजलिस में फरमाते थे कि लोगों फी जमाना दीनदारी की अलामत यह है कि जो आला हज़रत से मोहब्बत रखे उसे दीनदार जानिए। दीनदारी की अलामत क्या है? जो आला हज़रत से मोहब्बत रखे उसको दीनदार जानो, और जिसे देखो कि उसे आला हज़रत से बुग़्ज़ है तो उसे बद मज़हब समझो। तो ये आज जो मसलक आला हज़रत हम बोलते हैं, ये हमारी अपनी इजाद नहीं है, हमारी अपनी सोच नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों के कौल है, ये बुजुर्गों के फरामीन है। खुद मक्का के बड़े बड़े उलमा कहते हैं और इन्होंने बाज़ाब्ता अपनी किताबों में लिखा कि हिंदुस्तान से कोई आलिम आता है और अपने आप को सुन्नी बताता है, मगर हमें उसकी बातों को सुनकर कुछ शक शुबा होता है कि भाई वहाबी तो नहीं है, बदअकीदा तो नहीं है, गैर मुकल्लिद तो नहीं है, कादियानी तो नहीं है, नेचरी तो नहीं है, चकड़ालवी तो नहीं है, सुन्नी है या सिर्फ नाम का सुन्नी है। तो कहते हैं हमने ये निशानी और पहचान बनाई सुन्नियों की कि हम मौलाना अहमद रज़ा का जिक्र करते हैं उसके सामने और देखते हैं कि आला हज़रत का जिक्र सुनकर उसके चेहरे पर खुशी के असरात जाहिर हुए, हम समझ लेते हैं सुन्नी सही अकीदा है, और चेहरे पर अगर नागवारी के असरात आए हम समझ लेते हैं कि बदअकीदा है। तो आला हज़रत का जिक्र, आला हज़रत का नाम इस जमाने में सुन्नियत की पहचान है, सिंबल है। उसी को एक जुमले में हम एक जुमले में मुख्तसर करके या मुकफ़्फ़ब जो है पूरे अक़ायद का मुकफ़्फ़ब एक जुमले में समेट के कहते हैं मसलक आला हज़रत। इसलिए आज ये पहचाने कि भाई आप शाफ़ई हो, मालिकी हो, हम्बली हो, हनफी हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी पीर से मुरीद हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, कोई भी सिलसिले से आप वाबस्ता हो, लेकिन जहां तक अकायद की बात है तो अकीदा अहले सुन्नत का वही है जिसको आज इस जमाने में मसलक आला हज़रत ताबीर किया जाता है। तो जिसको देखो कि मसलक आलत पर पाबंद है हमारा अपना सुन्नी है, और जो कहे कि ये मसलक कहाँ से ले आया आप, तो समझ लो कि अभी मसलक नहीं मान रहा, तो ये अकीदे से फिर इस्लाम के और अहले सुन्नत के वाकिफ नहीं, तो इसकी सुन्नियत भी मशकूक है, हमारे नज़दीक इसकी सुन्नियत भी मुसल्लम नहीं है। इसलिए कि बुजुर्गों का इजमा है और इत्तेफाक है कि इस जमाने में मसलक आला हज़रत अहले सुन्नत की आइडेंटिटी, निशानी और पहचान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए और जो कुछ भी बयान हुआ उसको अपनी बारगाह में